গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সরকার বাবু ব্লগস। আশা করি টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো আমরা কোথায় যাচ্ছি। আজকে আমার সাথে মা যাচ্ছে, মহাদেবের কাছে যাচ্ছি। তো সিক্রেট রাখি ব্যাপারটাকে, কোথায় যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি। 3:33-এ আমাদের ট্রেন এখান থেকে নৈহাটি। না, আমরা ওদিকে যাব না, আমরা যাব হচ্ছে গিয়ে একটু অন্য সাইডে। তো আমাদের ট্রেন হচ্ছে 3:33-এ নৈহাটি থেকে বালিগঞ্জ, মানে নৈহাটি বালিগঞ্জ লোকাল। তো ওয়েট করি কতক্ষণে ট্রেন আসছে, আর চটপট ওখানে গিয়ে আর যাওয়ার কিছু মুহূর্ত তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ততক্ষণের জন্য টাটা। একদম কারেক্ট টাইমে পেয়ে গেছিলাম 3:33। তো 3:33-ই বাকি। আর এই জায়গার কিছু ভিউ তোমাদেরকে দেখালাম না, একদম লোকেশনে গিয়ে তোমাদের ডিটেলে বলবো তোমাদের জায়গাটা কিভাবে পৌঁছাতে হবে। আর বাকি আমি খুবই এক্সাইটেড জায়গাটা দেখার জন্য। মহাদেবের জায়গা অবশ্যই খুবই প্রিসিয়াস হবে। তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না তোমাদেরকে দেখানোর জন্য, আমি খুবই এক্সাইটেড। তো চলো একবারে ওখানে গিয়ে দেখা যাক। পেয়ে গেছি আমরা শোয়াবাজার আহিরিটোলা স্টেশনে। এখান থেকে আমরা চলে যাব ডিরেক্ট মন্দিরে। তো আমি যেহেতু প্রথমবার আসছি, সেহেতু আমি একটুখানি জিজ্ঞেস করে নেবো কিভাবে যেতে হবে। তো এখানে আশেপাশে কাউকে জিজ্ঞেস করা যাক যে কিভাবে যাব। দাদা বলছি, এই ভূতনাথ মন্দির যেতে গেলে কোথা থেকে যাবো? একদম সোজা? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তো এখান থেকে বললো স্টেশন থেকে নেমে আমাকে ম্যাপ দেখাচ্ছিল 4 মিনিট হাঁটা পথ। তো আমরা হাঁটছি এই মুহূর্তে, দেখা যাক একদম জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছে একদম মানে তোমাদেরকে দেখাই। চলো। পৌঁছে গেছি ভূতনাথ ভূতেশ্বর মন্দিরে। 300 বছর ধরে এই মন্দিরটা এখানে রয়েছে। স্পেশালি এই মন্দিরটাকে জানা যায় ভস্য আরতির জন্য। বাকি চলো ডালাটা কেনা যাক, ভিতরের গর্ভগৃহটা তোমাদেরকে দেখাবো অবশ্যই। চলো। मंदिर है ये, आपको बहुत पुराना विख्यात मंदिर है। ये आपको चीता पे है भोले बाबा, जिसपे राग जलता है वही चीता पे है। यहाँ देखिएगा बाबा शाम के समय में बाबा का चीता के द्वारा रूप के आरती होता है। यही प्रकार के विख्यात है। फिर यहाँ पे मोटा महादेव है, उनके बाद माँ का मंदिर है, फिर दुर्गा माँ है, ये सामने गंगा जी है, सामने गंगा जी के बगल में मंदिर सब है, काली माँ, यही सब बाबा का यही है। बाबा का महिमा होता है, प्रत्येक हफ्ता में सोमवार के दिन भीड़ होता है, यही सब है। उसी के द्वारा श्रद्धालु और भक्ति भाव से यहाँ जुटते हैं। बाबा का सुख दुख का जो होता है सब बाबा को कहते हैं अपना मन की बात। बाबा सबकी मनोरथ पूरी करता है, यही मनोकामना रिंग बाबा का। आपको बाबा भूतनाथ नाम से कहा जाता है। Thank you. The exact history of this temple is wrapped in mystery. According to local legends, the Bhutnath temple was founded over 300 years ago by an Aghori Baba who lived near the cremation ground. There are no written records of the exact year, but the traditions and rituals here prove how ancient and deeply rooted this place truly is. Later in 1932, the temple came under the management of Hindu Satkar Committee, and since then, the prevention and ritual have continued strongly. 5টার সময় মন্দির খুলবে, আমরা বসে আছি, ওয়েট করছি কখন মন্দিরটা খুলবে। তো ডালা ঠালা কিনে এখন এখানে বসে রয়েছে, দেখি কতক্ষণে খোলে, তারপর তোমাদের ভিতরে। One of the most powerful and unique ritual of this temple is the Bhasma Aarti, a tradition believed to be around 300 years old. Here, the priests use ashes from the cremation ground
as an offering to Lord Shiva. This symbolizes Shiva's eternal connection with life and death, creation and destruction, beginnings and endings. Even today, the flame for the evening arati is lit using wood taken from an actual burning pyre at Neemtala. This ritual attracts devotees from all across Kolkata who come seeking blessings, peace, and spiritual strength. If you want to see the Bhasma Arati, you will have to wait until around 7:30 in the evening because the Arati does not begin without the cremation ashes. And if you wish, you can buy a puja plate from the shop outside and get all the items needed to perform your own offering to Lord Shiva. व्यूअर्स को भी थोड़ा बता दीजिए कैसे कब आना चाहिए और मतलब आप जो मुझे बताया वो आप बता दीजिए। कभी भी आइएगा बाबा का दरबार में आप, तो सुबह 4:30 बजे से लेके 12 बजे के अंदर आइएगा। अपना हाथ से बाबा को सब द्वारा जल, माला, फूल, दूध सब अपना हाथ से पूजा जलाभिषेक कर सकते हैं। इसके द्वारा आपका मन और आनंद रहेगा बाबा का दरबार में। फिर शाम को आइएगा तो पंडित जी द्वारा हाथ से सब कुछ चढ़ेगा। ঠিক আছে ভাইয়া। बम 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 बम। দাদা এত সুন্দরভাবে মানে কোঅর্ডিনেট করলো কিভাবে পুজোটা দিতে হবে, মানে সত্যি খুব ভালো লাগলো। আমি সত্যি আবার আসবো আর आपके पास जरूर आएंगे। जरूर जरूर। और आप यहाँ पे कैसे आएगा, मतलब यहाँ पे आने के लिए मतलब आरी टोला स्टेशन से कैसे आना पड़ेगा? ये सीधे आ जाइएगा, सीधे बाबा के मंदिर सामने ही पे है गेट मंदिर के। एकदम। चलिए भैया, बाबा के मंदिर के दर्शन हो जाएगा। ঠিক আছে। আচ্ছা রে, কালকে থেকে শরীরটা খুব খারাপ, তো মনে হলো যে এখানে নিয়ে আসি মাকে। বলো কেমন লাগলো? খুবই ভালো লাগছে, তবু শরীর ভালো না, জোর করেই বেরিয়েছি, জানি না কতটা ভালো থাকতে পারবো। হ্যাঁ সব ঠিক আছে, দেশের বাবার কাছে এসে সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই আশাতেই এসে Staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. ভূতনাথ মন্দির দর্শন করার পর চলে এসেছিলাম মোটা বাবার কাছে। ভূতনাথ মন্দির থেকে বেশি দূর না, একটু ভিতর দিয়ে আসতে হয়। আমি তাও প্রপার ডিটেলে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো কীভাবে মোটা বাবার কাছে আসতে হবে। আগে তোমরা ভিউটা দেখো। মোটা বাবা, এটা তোমার 300 বছরের পুরনো মন্দির আছে। এটা অনেক দিন আগেকার। এই মন্দিরটা খুব জাগ্রত মন্দির। আমি নিজে ফল পেয়েছি। তুমি যদি বাবার কাছে কিছু বলো, যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আজকে এটা হচ্ছে না, তুমি বাবার কাছে আসলে একটা দর্শন পেলেও তোমার কাজ হবেই হবে, এরকম এখানের মান্যতা আছে। আর যদি মোটা বাবা, এটা মোটা বাবা, আর এটা যদি তুমি ভূতনাথে গিয়েও যদি কোনো মানত পূরণ করো, মানে মানত করো, তাহলে ওটা পূরণ হবেই হবে। কারণ কি, অনেকজন ডেলি মানত করে আর সত্যি ওটা পূরণ হয়। আমি মানত করিনি, রোজ একটু একটু করে কিছু না কিছুভাবে বাবার কাছে সবসময় পেয়েছি। কিছু চাইনি তাও পেয়েছি। আমার নিজের সমস্যা পড়ে গেছিলাম 4 বছর ধরে, বাবা ভূতনাথের কাছে আমি খালি একটা বছর, এই বছরটা নিয়ে আমার 1 বছর হলো এসছি, আমার বিপদ কেটে গেছে। এতটা জাগ্রত। ওটাও খুব পুরনো মন্দির, কিন্তু ওটা আবার করে বিল্ড করা হয়েছে যেটা শুনেছি, কিন্তু এটা সবচেয়ে মানে ওল্ড মন্দির এখানকার। থ্যাংক ইউ। তোমরা যারা আইফোন ইউজার আছো তারা সবাই জানো যে আইফোনে কতক্ষণ চার্জ থাকে, সেই কারণে আমি ব্লগটাকে এন্ড করতে পারিনি। তার চেয়েও বড় কথা, আমি শ্মশানে গেছিলাম ওখানে। তো ওখানে ঢোকার পর মানে সত্যি কথা বলতে কিছু আর মাথায় ছিল না, সবই ভুলে গেছিলাম। এত সুন্দর একটা দৃশ্য, আর কাঠে সব মানে চিতা, মানে আর কি, মানে বুঝতেই পারছো যেটা বলতে চাইছি, মানে পুড়ছে ওখানে। ঠিকমতো ফ্রেম করতে পারছি না আমি কথাটা। তো মানে জাস্ট স্পিচলেস আমি, মানে ওখানে গিয়ে আমি সব ভুলে গেছিলাম যে আমাকে ভিডিও এন্ড করতে হবে, আরও কটা ক্লিপ মানে বানাতে হবে। তো আমি জাস্ট ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছিলাম আর জাস্ট দেখছিলাম যে আমাদের কি ভ্যালু আছে, কিছু ভ্যালু নেই। সেই লাস্টে সব মানে পুরো ছাই হয়ে যাবে। যাই হোক, ডিমোটিভেট করবো না কাউকে। তো
তোমরা যারা ভস্য আরতি দেখতে চাও তাদেরকে বলবো যে 7:30 থেকে 8টার মধ্যে শুরু হয়। আমরা অতক্ষণ ওয়েট করিনি, কারণ মার শরীরটা অতটা ভালো নেই, অতক্ষণ ওয়েট করাইনি মাকে, নিয়ে চলে এসেছিলাম। অন্য একদিন যাব, একটু টাইম নিয়ে যাব। তো আরেকটা বোন পেয়েছিলাম ওখানে আমি, সে আমাকে এত সুন্দরভাবে জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছে, আমি সত্যি কথা বলছি। তুমি যদি আমার ভিডিওটা দেখছো বোন, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমার জন্য আজকে পুরো জায়গাটা ভালোভাবে ঘুরতে পেরেছি, যেমন মোটা শিব, আদি ভূতনাথ মন্দির, ভূতনাথ মন্দিরের অনেক হিস্ট্রি তোমার জন্য জানতে পেরেছি। আর ওখানকার প্রত্যেকটা মানুষ, আমি সত্যি কথা বলবো, খুব ভালো। সবাই খুব সুন্দরভাবে আমাকে বুঝিয়েছে কোথায় কিভাবে যেতে হবে, এমনকি শ্মশানে কিভাবে মানে প্রবেশ করতে হবে সেই ব্যাপারটাও আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। আর প্রত্যেকটা রাস্তা আমাকে চিনিয়ে দিয়েছে। তো ভূতনাথ মন্দির যারা যেতে চাও তাদের জন্য ইজি রাস্তা হচ্ছে, যারা পলতা, ইছাপুর, ব্যারাকপুর এইসব সাইড দিয়ে যাচ্ছ তাদেরকে আমি বলবো যে ট্রেন ধরে নাও। মাঝেরহাট, বালিগঞ্জ এইসব ট্রেনগুলো যেগুলো আছে সেগুলো ধরতে পারো। আর যারা কলকাতার সাইড দিয়ে যাবে আমি তাদেরকে বলবো যে স্প্ল্যানেড হয়ে তোমরা যেতে পারো, স্প্ল্যানেড হয়ে যেতে পারো, বা চৌবাজার স্টেশন নেমে ওখান থেকেও যেতে পারো, খুব একটা বেশি দূর হবে না ওখানে। ভিডিওটা আজকে এখানেই এন্ড করছি। যদি ভিডিওতে কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো, সাপোর্ট করো চ্যানেলটাকে। আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করে রেখো, তাহলে আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। আজকের মতো টাটা, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, চলো বাই।